students, let's take up the chapter inverse trigonometric functions. Okay, from this chapter, you just get 3-mark questions only, but even then 3 marks definitely matters in the exam. You get 1 mark, 1 question, and then 2 marks, 1 question. There's very little to learn in this chapter. Let's go through them quickly. Okay. So inverse cannot be defined for all kinds of functions. Inverse can exist only when the functions are bijective. You know what are bijective? Functions which are 1, as well as on 2. There are 6 inverse trigonometric functions, but these can exist only by restricting their domain and range. Okay. So what we learn here is the domain and range of these 6 trigonometric functions. What is the domain of sine inverse x? Domain of sine inverse x is closed interval -1 to +1. Remember, the maximum value of sine function is 1 and the minimum value is -1. So sine ge ಏನು range ಆಗಿತ್ತು sine inverse ಗೆ ಅದು domain ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೈನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಡೊಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to +1. What is the range? The other word for range is principal value branch. This is also not hard to get. See, sine of what angle is 1? Sine of what angle is 1? Sine pi by 2. And sine of minus pi by 2 is -1. So you can remember like this. Domain of sine inverse x is closed interval -1 to +1. And the range is minus pi by 2 to plus pi by 2. Coming to cos inverse. So domain of sine inverse and cos inverse are one and the same. Okay, same pitch. They're one and the same. But range is different. So I touch the range of cos, cot, and secant later. Okay, so we know what is domain of sine inverse x, which is closed interval -1 to +1. Cos inverse x go domain ade. Iga tan inverse x ಗೆ ಬರೋಣ. What is the domain of tan inverse x? Tan graph ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. So tan graph ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. -infinity to +infinity. ಇಲ್ಲಿ minus pi by 2, ಇಲ್ಲಿ plus pi by 2 ಹೌದಾ? So ಈ values ಇದೆಯಲ್ಲ, -infinity to +infinity, ಅದೇ range. So what is the range of tan inverse x? It is entire set of reals or -infinity to +infinity. What is the range of tan inverse x? It's the open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. Remember, it cannot be closed because tan of pi by 2, tan of odd multiples of pi by 2, or tan of 90 degree, tan of minus 90 degree, ಯಾವುದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ? tan 90 degree ಅಂದ್ರೆ sin 90 degree by cos 90 degree. Sin 90 degree 1 ಆಗುತ್ತೆ, cos 90 degree 0 ಆಗುತ್ತೆ. 1/0 not defined ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ cot inverse x ಡೊಮೇನ್ ಬರೋಣ. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ cot inverse x is same as tan inverse x. ಇದೆರಡು ಒಂದೇ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ tan inverse x ಏನು? ಆಲ್ ರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ open interval -infinity to +infinity. So is the domain of cot inverse x, which is also real numbers. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ cosecant inverse ಬರೋಣ. cosecant inverse ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೈನ್ ಆಫ್ 30 degree ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ cosecant 30 ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is reciprocal of this 2. ಇದು less than 1, ಇದು more than 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ cosecant function ಇದೆಲ್ಲ, it cannot take values between -1 to +1. It can take all values except the values between the interval -1 to +1. But it can take -1 +1. So open interval
-1 +1 ನ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಇದು R. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ R ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ R ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. This R represents reals. ಇದು reals. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So what is the domain of cosecant inverse x? It is all real numbers except open interval -1 to +1. That is denoted like this. R minus ಇದು R minus open interval -1, +1. ಡೊಮೇನ್ secant inverse cosecant inverse ಒಂದೇ ತರ. They are one and the same. Agree? So ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ sin inverse x closed interval -1 to +1. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ cos inverse is also same as that of sin inverse x. Tan inverse x the domain all real numbers. Cot inverse x the same as that, all real numbers. And then cosecant inverse domain is all reals except open interval -1 to +1. So secant inverse x the cosecant inverse x the domain same. ಈಗ ರೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಗ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ರೇಂಜ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ. 1 ಬರೋದು π/2 ನಲ್ಲಿ, -1 ಬರೋದು -π/2 ನಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗಿರತ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಳೇ? ಇದು -π/2, ಇದು +π/2 ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 1, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ -1. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೊಮೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ರೇಂಜ್ ಇರೋದು ಡೊಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಯ್ತು? -π/2 to +π/2. ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಏನೋ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ? What is the range of cosecant inverse x? It is -π/2 to +π/2. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ 0 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದೇ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ನ ಬರೀತೀನಿ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ, ಬಟ್ ಐ ರಿಮೂವ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ರೇಂಜ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 0 to π. ಅದೇ ತರ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್. ಎಂತ ಇಂಟರ್ವೆಲ್? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 ನಲ್ಲಿ π ನಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 0 to π ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ π/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಷ್ಟು 6 ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಡೊಮೇನ್ ಸುಲಭ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ -π/2 to +π/2. ಸೀದಾ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಇದೇ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0. ಈಗ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 0 to π. ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 0 to π. ಸೀಕೆಂಟ್ π/2 ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ π/2 ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೇ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ -π/2 to +π/2 ಇತ್ತಲ್ಲ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ -π/2 to +π/2. ಆಮೇಲೆ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 0 to π. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 1-2-3 ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -x is -sin inverse x. Tan inverse of -x minus tan inverse x.
cosecant inverse of minus x minus cosecant inverse x. ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ -π/2 to +π/2 ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, sin inverse of minus x minus sin inverse x, tan inverse of minus x minus tan inverse x, cosecant inverse of minus x minus cosecant inverse x ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿ 0 to π ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸೀಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, cos inverse of minus x becomes pi minus cos inverse x. Secant inverse of minus x is pi minus secant inverse x. Cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? It is not that hard. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. So you remember them. Sin of sin inverse x ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ which is x ಅಂತ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1/x ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ 1 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಎರಡನ್ನು ಕಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೀವು ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, cosecant of cosecant inverse x become x. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. sin inverse x plus cos inverse x is π/2. ಅದೇ ತರ tan inverse plus cot inverse is π/2. secant inverse plus cosecant inverse is π/2. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ದೇನೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Find the domain of, ನಾನು ಆಗ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, what is the domain of sin inverse x? Closed interval -1 to +1. ಆಮೇಲೆ cos inverse x the domain ಏನೋ same as sin inverse x. What is the domain of tan inverse x? All real numbers. ಹೌದಾ? All real numbers. What is the domain of cot inverse x? All real numbers. What is the domain of secant inverse x? R minus open interval -1 to +1. Cosecant inverse x the domain ಏನೋ same as secant inverse x. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ sin inverse x? It is closed interval -π/2 to +π/2 ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. cosecant inverse x ರೇಂಜ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2 to +π/2 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು cos inverse x. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ cos inverse x? It is closed interval 0 to π. Go to secant inverse x. Tell me what is range of this or principal value branch? 0 to π. ಎಲ್ಲಿ cos ಈಗ secant of π/2 ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದದು? π/2 ಸಿಂಗಲ್ ಟನ್ ಸೆಟ್ π/2 ತೆಗಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ tan inverse x ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಗ್ಲೇ, ಇದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್. ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ? π/2 ಮತ್ತೆ -π/2 ನಲ್ಲಿ tan ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ. ಇಟ್ ಇಸ್ 0 to π. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಡೊಮೇನ್ ಕೇಳಿದಾರ ರೇಂಜ್ ಕೇಳಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, I hope you remember the trigonometric ratios for standard angles. These are the standard angles. Suppose ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 0, 1, 2, 3, 4 ಇದು 4 ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ.
ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಯು ಗೆಟ್ 0 by anything is 0 by non-zero number is 0. ಇದು 1/4 ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 is 1, ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 is 2 ಅಲ್ವಾ. ಇದೇನಾಯ್ತು 2 2s, so it is 1/√2. ಇದೇನಾಯ್ತು √3/2. ಇದು 4/4 ಏನಾಯ್ತು 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ 0ಗೆ 0, sin 30ಗೆ ಹಾಫ್, sin 45ಗೆ 1/√2, sin 60ಗೆ √3/2, sin 90ಗೆ 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ 0, 30, 45, 60, 90 ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಹಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೋನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಕಾಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಗೋ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. 1 √3/2, 1/√2, half, 0. Tan, this is sin by cos. So ಒಂದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಗೆಟ್ 0/1 0, half by √3/2, 1/√3. This is 1/√2 by 1/√2, 1. √3/2 divided by half, which is √3. 1/0 andre not defined. Not defined is denoted by the symbol infinity. So with this idea, we shall solve the next set of problems which may appear for 2 marks. Okay. Write the principal value of anta keltare. Find the value of ಅಥವಾ principal value of ಅಂತ. So ಸುಲಭ ಇದೆ ಇದು. 1 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Where do you get 1? You get 1 for sin x. ನಾನು sin inverse x ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, sin x ಬರೀತಾ ಇರೋದು. sin x 1 ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ? when the angle is 90. So ಇಲ್ಲಿ sin inverse of 1 is pi/2. What is sin inverse of 1? pi/2. Next cos ಹೋಗಿ, cos function ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is 0 when x is pi/2. So ಈ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ cos inverse 0 ಏನಾಯ್ತು? It is pi/2. ಆಯ್ತಾ? sin inverse half ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ half ಬಂದಿದೆ? Half is at 30 degree. 30 degree in radians is pi/6. Therefore, sin inverse of half is pi/6. You know, cot is the reciprocal of, cot x is the reciprocal of tan x. Cot x is 1/tan x. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So, cot x value ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು at 30 degree, cot x is reciprocal ಅಂದ್ರೆ √3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? √3. ಅದೇ ಕಾಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1/√3. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1/√3. ಸೊ 1/√3 ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ pi/3. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√3. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ √3? ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ √3 ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ pi/3. ಸೊ ರೈಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ √3? ಇಟ್ ಇಸ್ pi/3. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಜಸ್ಟ್ pi/3. ಮತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ cos inverse half ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. secant inverse 2 is same as cos inverse reciprocal. So half ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? cos ಗೆ half is at pi/3. So you write the value as pi/3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೇ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾವ್ದು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ x ಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ sin x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? √3/2 ಬರೀತೀರಾ. ಎಸ್.
So sin inverse root 3 by 2. Root 3 by 2 ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ? Root 3 by 2 for sin is at pi by 3. So write the value as pi by 3. Cos inverse of root 3 by 2. Cos of what value is root 3 by 2? You know that. Cos of what value is root 3 by 2? Cos pi by 6 is root 3 by 2. Correct, alva? So cos inverse of root 3 by 2 has to be pi by 6. Idu radians alle baribeku values. Artha aita? Principal value keldaga you must write the values in principal in radians. Next, find the value of idu ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನು ಟ್ಯಾನು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ. ಇದು ಮೂರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ, ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಇದು ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇದು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ cot inverse. So if you remember these three, the other one is easy to remember. You just remember it like this. It is pi minus this. So with the help of this, let us take up these questions. What is cot inverse of minus 1 by root 3? It is pi minus cot inverse 1 by root 3. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ 1 by root 3 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೂಟ್ 3 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ಗೆ 1 by root 3 ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಪೈ ಬೈ 3 ನಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಟ್ಯಾನ್ಗೆ ರೂಟ್ 3 ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 by root 3 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ರೂಟ್ 3 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೂಟ್ 3 ಪೈ ಮೈನಸ್ ಇದು tan inverse root 3 is nothing but pi by 3. So pi minus pi by 3 is 2 pi by 3. LCM tagonde nanu. Okay. What is sin inverse of minus x? It is minus sin inverse root 3 by 2. Sin of what value is root 3 by 2? Sin pi by 3. Sin 60 pi by 3. So this is minus pi by 3. What is cos inverse minus x? Remember, pi minus cos inverse half. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಬರಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. I have taken care of the minus. When for what value you get half for cos? Cos ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? It is at pi by 3. So cos inverse of half is pi by 3, which is 2 pi by 3. Pi minus pi by 3 is 2 pi by 3. Next to tan inverse of minus x. You know, tan inverse of minus x is minus tan inverse root 3. This is minus tan inverse root 3. So tan inverse root 3 now sumar sari nodta bandiviga. This is occurring at pi by 3. Tan of what value is root 3? It is at pi by 3. ಒಂದ್ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. Tan of pi by 3 is root 3. So tan inverse of root 3 has to be pi by 3. Okay, next secant inverse minus 2. It is nothing but pi minus secant inverse 2. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, secant inverse 2 ಏನು ಅಂತ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ cos inverse half ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So cos of what value gave us used to fetch us half? It was
pi by 3. So pi minus pi by 3 is 2 pi by 3. Okay, cosecant inverse of minus x. Nenpide namge. Sin inverse minus x is minus sin inverse. Tan inverse of minus x is minus tan inverse x. Similarly, cosecant inverse minus x is minus cosecant inverse x. ಇದು ಮೂರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೂರಕ್ಕೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ sin inverse of reciprocal of 1 is itself. ಎಲ್ಲಿ sin ಗೆ 1 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? At pi by 2. So what is the value of cosecant inverse of minus 1? It became minus pi by 2. Followed? These are also the 2 mark questions. They're not hard. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ sin inverse of minus half ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. sin inverse minus half, sorry, plus half. sin inverse half ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? It is pi by 6 ಅಲ್ವಾ? sin 30 ಅಂದ್ರೆ pi by 6 plus ಇಲ್ಲಿ 2 times cos inverse ಇದೆ. 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos inverse half ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಯಾವಾಗ half ಬರ್ತಾ ಇದೆ? It is at pi by 3. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ pi by 6 plus ಇಲ್ಲಿ what I do is denominator 2 ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. I just multiply by 2 and divide by 2. ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು 2 into 2 into pi, which became 4 pi divided by 3 2s 6. So LCM ತಗೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸುಲಭ ಕೆಲಸ. ಸೊ 6 ಕೆಳಗಿದೆ, pi plus 4 pi gave me 5 pi by 6. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. We remember sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2 for what values? For the values in the domain minus 1 to plus 1 ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು pi by 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ sin inverse half plus sin inverse, sorry, 2 times cos inverse ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 2 ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ cos inverse half ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ cos inverse half ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಗತ್ತಾ? I write it as cos inverse half plus cos inverse half. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 2 times cos inverse half ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡೇನೆ. What is sin inverse half plus cos inverse half? According to this property, it is pi by 2. And cos of what value gave us half? It was pi by 3. Take the LCM. The LCM is 6. 2 divides this 3 times. It is 3 pi. And this divides this 2 times. So 2 into pi. So you get the answer as 5 pi by 6. Whichever you find convenient, you can adopt. Okay? This usually comes for 2 marks. Now, this is also simple. Tan inverse of 1. Tan of what value is 1? Pi by 4. Remember, ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು pi by 3, pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. tan inverse 1 ಅಂದ್ರೆ pi by 4. cos inverse of minus half ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ pi minus cos inverse half ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಒಂದು ಸುಲಭ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ. ವಾಟ್ ಇಸ್ sin inverse x plus cos inverse x? ಇಟ್ ಈಸ್ pi by 2. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? pi by 2. What is pi by 2 plus pi by 4? pi ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/4 plus half ಎಷ್ಟು? ಅರ್ಧ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲು, ಮುಕ್ಕಾಲಲ್ವಾ? ಸೊ pi into 3 by 4, or it is 3 pi by 4. That is the answer. Followed? Moving on to this. Tan inverse of root 3. You know what is tan inverse root 3? It is pi by 3. Alva? Yes.
minus secant inverse of minus x idre ಏನು it is pi minus secant inverse 2 ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. The next step I shall simplify this. Pi by 3 minus pi plus secant inverse 2 ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. Pi by 3 minus pi secant inverse 2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಮರ್ತು ಹೋದ್ರೆ cos inverse half ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ sin cos ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. So pi by 3 minus pi cos of what value gave us half? It was pi by 3. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? Yes. So pi by 3 plus pi by 3 is 2 pi by 3 minus pi, which is nothing but minus pi by 3. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, simplify ಮಾಡಿ, you get the answer. Okay, coming to this. This is sine of pi by 2 minus, you remember what is sine inverse of minus x, which is minus sine inverse x. So ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್. ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್, ಇದು ಪೈ ಬೈ 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹಾಫ್? ಸೈನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೇವ್ us half? It was pi by 6. So simplifying this, I get sine of in ಬಂತು pi by 2 plus theta. ನೋಡಿ, ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅದು. ಸೊ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 degree plus theta is nothing but cos theta. So this becomes cos of pi by 6. What is cos pi by 6? Cos 30 degree is nothing but root 3 by 2. Okay. Let's have two more questions. They're also equally simple as well as interesting. Alva? Cos of 2 times, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. What is sin inverse half? It is pi by 6. Simplify ಮಾಡಿ. It becomes cos of pi by 3. What is cos pi by 3 ಅಥವಾ cos 60 degree? You know it is half. All right. Take up this. This is tan inverse of 2 times. What is cos of pi by 3? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. It is nothing but half. So 2 cancel ಆಯ್ತು. We got it as tan inverse 1. Yes. Remember the chart and tell me this has to be pi by 4. All right. I think these sums are sufficient. Okay. You get 1 mark, 1 2 mark, 3 marks definitely matters. Okay. Don't neglect this chapter because there is very little to remember in this chapter. Okay.